Very honest people, the Koreans. Just bought this hat from a woman on the street, and I gave her too much money, and she just gave it right back to me. 돈을 더 냈는데 그 돈을 다시 돌려주는 사람들. 이 미국인 남성은 지금 자신이 겪은 이 짧은 순간이 믿기지 않는다는 표정입니다. 새벽 4시 50분 인천공항. 24시간이 넘는 비행을 마치고 이제 막 입국 심사를 통과한 이 남성은 별다른 계획도 예약도 제대로 안 잡힌 채로 무작정 서울행 비행기에 몸을 실었는데요. 짐을 찾으러 가는 그 짧은 순간부터 이미 입을 다물지 못하는 그의 모습에서 앞으로 펼쳐질 여행이 심상치 않다는 게 느껴집니다. So exciting. This place is so clean. Yeah, so I'm currently going somewhere, trying to get out of the airport. This place is spotless. I'm talking, this is the freaking basement. So it's like a labyrinth down here. Wow, look at this. 공항 지하까지 미로처럼 이어지는 통로를 걸으면서도 먼지 한 톨 보이지 않는다며 연신 감탄하던 그는 서울역에 도착해서도 지도 없이 그냥 북쪽으로 걷기 시작합니다. 체크인 시간까지 8시간 가까이 남아 아무 목적 없이 골목을 걷던 그가 마주한 건 다름 아닌 조용한 주택가 꿀목이었는데요. In the US, there would be many homeless people doing God knows what in here. 미국이었다면 이런 후미진 골목에 노숙자들이 가득했을 거라며 씁쓸하게 웃던 그는 정작 서울 골목에서는 아무런 위협도 느끼지 못했다고 말합니다. 낯선 나라에서 혼자 골목을 헤매도 불안하지 않다는 것. 이게 얼마나 대단한 일인지는 정작 우리는 잘 모르고 사는 것 같은데요. 여자친구 대나와 합류한 뒤 도착한 숙소는 하룻밤에 128달러짜리 방이었습니다. 그런데 이 방에서 그가 진짜 놀란 건 침대도 조명도 아니었죠. The toilet is very interesting. It's got these controls, massage, rhythm, enema, bidet, wash, and also the toilet seat is like always warm to the touch. So like even now it's warm. It's very interesting. 마사지 기능의 리듬 기능, 비데는 물론 변기 시트까지 항상 따뜻하다며 신기해하던 그는 미국 호텔에서는 절대 본 적 없는 이 조합에 계속 웃음을 터뜨립니다. 침대 옆 벽이 슬라이드로 열리면 샤워실이 그대로 보이는 독특한 구조까지 발견하고는 어이없다는 듯 웃어버리는데요. 128달러라는 가격에 이 정도 퀄리티가 나온다는 사실 자체가 사실 한국인인 우리에게는 너무나 당연한 동네 모텔 수준이라는 게 함정이죠. 숙소를 나와 정처 없이 걷던 그는 우연히 한 산길로 접어들게 되는데요. 등산이라고는 전혀 계획에 없던 그가 숨이 턱까지 차오르면서도 발걸음을 멈추지 못한 이유는 따로 있었습니다. 도심 한복판에서 이렇게 갑자기 산길이 이어진다는 사실 자체가 그에게는 이미 낯선 경험이었기 때문이죠. This is a trail up to the mountain here. All right, so first, it kind of just seemed like I was in a little bit of a city park. I have walked a little bit further, and I am now full blown. I have been going uphill very steadily for about a mile now. 한참을 오르다 결국 물 한 모금 없이는 무리라는 판단에 발길을 돌린 그는 산을 내려와 다시 걷기 시작합니다. 그리고 어디로 향하는지도 모른 채 걷던 그가 우연히 들어선 곳은 지하로 이어지는 통로였는데요. 지하철을 타러 가는 길이었는지 스스로도 정확히 모르겠다고 말하면서도 그의 시선은 계속 바닥과 벽을 향합니다. No idea where I'm going. Super clean. I cannot say enough how clean this place is. Look at this. This is just underground. Just absolutely no riffraff. Completely clean. There's Wi-Fi routers on the walls. 어디로 가는 길인지도 가물가물한 지하 통로인데 쓰레기 하나 없이 깨끗하고 벽마다 와이파이 공유기까지 설치되어 있다는 사실에 그는 말을 잇지 못합니다. 그리고 바로 이 길 위에서 그는 한국이라는 나라의 진짜 얼굴을 마주하게 되는데요. 길에서 마주친 아주머니에게 모자를 하나 사려던 그가 돈을 더 냈던 모양입니다. Very honest people, the Koreans. Just bought this hat from a woman on the street, and I gave her too much money, and she just gave it right back to me. She was very, very nice. And if you're wondering about price, this was 16,000 won. 16,000원. 한국 돈으로 10,000원 조금 넘는 그 작은 거래 하나에서 그는 한국인들은 정말 정직한 사람들이라는 결론을 스스로 내려버립니다. 거스름 돈 몇천 원을 돌려받는 게 뭐 그리 대단한 일이냐고 하실 수도 있지만 세계 어느 나라를 다녀봐도 이런 일이 당연하지 않다는 걸 알기에 이 외국인은 그토록 놀란 것이죠. 그는 이순신 장군 동상 앞을 지나며 한국의 역사에 잠시 감탄하기도 하고 우연히 성당에서 열리는 행사를 마주치기도 합니다.
골목을 걷다 우연히 막다른 길에 다다르기도 하고 서울에서 처음 봤다는 로터리를 지나기도 하면서 그는 골목마다 설치된 CCTV의 개수에도 놀라움을 표합니다. A lot of little interesting nooks to go down. But also a lot of cameras all over the place. There's some right there, cameras. Just as another example, it seems like we're in a more authentic area. 관광객이 거의 없는 진짜 서울의 골목, 오래된 시장, 지하상가까지 걸으며 그는 문을 열지도 않은 지하상가가 이렇게까지 깨끗할 수 있다는 사실에 다시 한번 혀를 내두르는데요. We're in an underground shopping center. This is directly beneath the city. I mean, it doesn't even look like they're open. But again, just super clean. 심지어 서울 한복판에서 파파존스 매장을 발견하고는 전혀 예상하지 못했다며 신기해하기도 합니다. You wouldn't believe I found a Papa John's in Seoul. That was definitely unexpected. 도심을 걷던 그는 신호등 앞에서도 또 한 번 눈을 크게 뜨고 맙니다. So here's a perfect example of how respectful and orderly Koreans are. We're sitting at a very short intersection. It's red. No one's walking, even though it's very short and there's no one coming. If this were America, people would just be walking through on red, but not here in Korea. 차 한 대 오지 않는 짧은 횡단보도인데도 아무도 빨간불에 건너지 않는 모습. 미국이었다면 진작 다들 건너갔을 거라며 신기해하는 그의 반응은 사실 우리한테는 그냥 평범한 출근길 풍경일 뿐입니다. 그런데 이런 사소한 질서 하나하나가 모여 지금의 대한민국을 만든 거라고 생각하면 조금 다르게 보이지 않으신가요? 근처에 있던 700년 된 궁궐에 들른 그는 웅장한 규모와 해자까지 갖춘 방어 구조에 감탄하고 바로 옆 박물관에서는 왕실이 사용했던 차량이 미국산 캐딜락이었다는 사실에 흥미로워합니다. These are cars from the royal family, I think of the early 20th century. Interesting. They are Cadillacs, American made. General Motors. Very, very cool. 서울에서의 일정을 마친 두 사람은 KTX를 타고 부산으로 향합니다. 감천문화마을의 알록달록한 골목을 걸으며 브라우니가 든 마시멜로 아이스크림을 나눠 먹기도 하고 그리고 부산에서 예약한 숙소 가격을 확인한 순간 그는 또 한 번 카메라를 들이대며 소리를 지르는데요. This is where we are staying for tonight. Wow, look at the view. Also, by the way, this is $60 a night. So cheap. I can't believe it. 바다가 통째로 보이는 방이 하루 $60라는 사실에 그는 믿기지 않는다는 표정을 짓습니다. 미국에서 이 정도 오션뷰를 잡으려면 아마 몇 배는 더 냈을 텐데 말이죠. 근처 광안리에서 태어나서 가장 신선한 회를 먹었다며 젓가락을 놓지 못하고 근처 편의점에 들른 두 사람은 마지막으로 또 한 번 지갑을 열게 되는데요. Oh, and guess what? All of this was $10. 이 정도 가격에 이 정도 다양성이라니 편의점 하나만 놓고 봐도 한국의 생활 인프라가 얼마나 촘촘한지 새삼 느껴지는 순간이죠. 그렇게 보름 가까운 여행을 마치고 다시 미국으로 돌아가는 그의 마지막 영상은 뜻밖에도 노래 한 소절로 마무리됩니다. 생각해보니 나는 이 나라를 사랑하게 될 것 같다는 짧은 읊조림. 계획도 없이 무작정 걷기 시작한 여행이었지만 서울의 골목과 부산의 바다는 그에게 어떤 관광지보다 강렬한 기억을 남겨준 것 같습니다. 지도 한 장 없이 이 나라를 걸어본 한 사람에게는 우리가 매일 지나치는 평범한 지하철과 편의점, 평범한 신호등까지 전부 특별한 발견이었던 셈이죠. 여러분은 이 영상에서 어떤 장면이 가장 인상 깊으셨나요? 댓글로 여러분의 생각을 남겨주시면 큰 힘이 됩니다. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 진심으로 감사드리고요. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다.